ఛానల్స్ ఓకే. ఇప్పుడు వరుణ్ తేజ్ గారు, సుష్మిత గారు అండ్ నరేష్ అగస్త్య గారు, నివేత పేతరాజ్ గారు అండ్ డైరెక్టర్స్ ఒక్క స్టెప్ ఫార్వర్డ్ రారా? ఐ రిక్వెస్ట్ జీ5 సాయి తేజ గారిని కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఓకే ఓకే అండి. సో ఆవిడ గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నుంచి తీసుకొచ్చే కంటెంట్ నాకు ఎలాగో ఇష్టము. ఆఫ్ కోర్స్ నేనే చేస్తూ ఉంటాను మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ లాంచెస్ అన్నీ కూడా. బట్ ద వే యూ హ్యాండిల్ యువర్ సెల్ఫ్ నో, అది ఇంకా ఇంకా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో నాకు పర్సనల్గా చాలా చాలా ఇష్టమైన మనిషి సుష్మిత కొణిదెల గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం, ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా గురించి మంచిగా మాట్లాడతారు కాబట్టి ప్రతి ఈవెంట్కి వీ కాంట్ డూ విదౌట్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్రెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు విత్ ఎవ్రీ అకేజన్, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ మైండ్ you've always shown so much support. Thank you so much for that. And Z5తో మాది చాలా చాలా క్లోజ్ అసోసియేషన్ and a very long association, and I'd like to thank the wonderful team of Z5, Anuradha Garu, Sabiha, Divya, that you're here, and Deshraj Garu, and everybody in that team who've worked relentlessly in supporting Goldbox and Paru. And coming to Paru, the series, the reason, just excuse me. కంటెంట్ గురించి అందరూ చెప్పారు. ఇప్పుడు మీకు తెలుసుంటుంది వై వీ సెలెక్టెడ్ దిస్ స్టోరీ. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ది ఇంటెన్సిటీ అండ్ ద సచ్ అ మెచ్యూర్ సబ్జెక్ట్ టు బీ హ్యాండిల్డ్. అండ్ ఇది మన సొసైటీలో ఎంత చెప్పినా సరిపోదండి. వీ నీడ్ అవేర్నెస్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ which relates to caste system, and with regard to that, how it affects the political issues in our state. Ivanit valla how innocent lives are been taken as a bait, and how collateral damages happen. So the subject is such a complex subject, and in that regard I would congratulate Siddharth and Raj for being so bold in handling this, even coming up with subject like this. And like Mona Ravi garu cheppinattu indaka, though they don't have such life experiences, they've actually shown such finesse in writing and shown such complexity in this. Any layers add chesaru, anni characters ni kuda ante beautiful ga, such close knit characters they've written and brought about it onto the screen so beautifully. And meerandaru chusinapudu meeku ardham avutadi that this is done so brilliantly. ఎక్కడ ఇది ఎందుకు, ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు వచ్చింది అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించదు. అండ్ ప్రతి ఎపిసోడ్ తోటి మీ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ పరోని మరో లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిన పవన్ సాధినేని, ద షో రన్నర్. And not just for this show, he's been a huge support for us in Goldbox. And not showrunner matrame kadu, crisis manager kuda ayana. Every time we have an issue in Goldbox, we always call Pavan. And without him, it was definitely not possible. And Pavanto Patu, the entire technical support and the crew that have worked on this, Vidya Sagar garu, our DOP, Viplav, our editor, Shravan's, our music director, and my favorite department, costume designer, Lanka. Everybody has gone beyond their department. Ante vaal bandwidth ni minchi panchesaru just to give the best to a subject and a story and script like this. So I really want to thank everybody. I'm so grateful for having this kind of support. And ఎంత చెప్పినా సరిపోదండి. If not for my superb Goldbox team, I don't think this was
ever possible. Saranya, our executive producer, and my finance head Ravi, production head Anjibab Garu, and my partner Vishnu Prasad. We lekonda I think na bandi into kuda kadaldu. So thank you so much for all that support always. And coming to the fantastic cast of Paru. ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంత అందంగా సిడ్ అండ్ రాజ్ తీసుకొచ్చారంటే దాన్ని ఇంకొక వేరే లెవెల్కి అంటే మీ ఆడియన్స్కి అసలు సచ్ అన్ ఎంగేజింగ్ అండ్ ఇంట్రీగింగ్ వేగా తీసుకొచ్చారంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్. మా బాబాయ్ నాగబాబు గారి గురించి నేను అసలు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పక్కర్లేదు, చాలా తక్కువ సటిల్గా అంత డెడ్లీగా ఉంటుంది ఆయన క్యారెక్టరు. అండ్ నిజంగా నాకే భయం వేసి మా బాబాయ్ని చూస్తే అప్పుడప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లో. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నరేష్ అగస్త్య, అసలు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ with such little expression how much of performance he can bring. And Pranita Patnaik and Sunil, Bindu, everybody has gone beyond their performance. They've poured in their passion into each character. And Ivanni Kakonda, the surprise package will be Nivetha. She's just left her glam, everything back in the vanity van and come on to the sets. Her performance is so crazy. And as a woman, I always support, they being strong, but Nivetha in this character as Dolly has taken it another level. Very dangerous and deadly, but superbly done. And that will be a big surprise. Chustu unte meeku telustundi tana character ela vastudo. Apart from this, so I'm really grateful with every opportunity Gold Box gets. And పర్సనల్గా నాకు ఎంత సపోర్ట్ చేసినా బయట in my personal life and so much love he shows, but today is a very special occasion that Varun has come on to the stage to support me. Thank you so much for being here. మా ఇద్దరు రిలేషన్షిప్ బయట ఎవరు తెలుసుండదు, బట్ వీఆర్ very close personally. I think this is the first time he's come here and extended that on this stage. So thank you so much, Varun, for coming and supporting us. And please do watch Paru on Z5. It is starting from midnight today. And thank you so much for being here. థ్యాంక్ యూ సుష్మిత గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంటెంట్ అయితే అదిరింది. సో ఎస్, మరి ఇవాళ టైంని కేటాయించి ఇక్కడికి వచ్చేసిన వరుణ్ తేజ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. మేమైతే మిమ్మల్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, మిమ్మల్ని లావణ్య త్రిపాఠి గారిని చూసి, బట్ స్క్రీన్ మీద సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు నా పెళ్లి గురించి ఎందుకులేండి, అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి 1 year అయింది. నేనే మర్చిపోయింది కంగ్రాట్స్ ఎవరో చెప్తే. దేనికి చెప్తారు, సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా అనుకుంటున్నాను. ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఈ పరువు ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇవాళ ఫస్ట్ పైలట్ ఎపిసోడ్ ప్లే చేశారు. అండ్ దాన్ని దానికి ఈరోజు ఈవెంట్ చేసుకోవడం, ఇవాళ రాత్రి 12 o'clock నుంచి Z5 ప్లాట్ఫామ్ మీద స్ట్రీమ్ అవబోతుంది. అండ్ ఇక్కడికి రాకముందు ఈరోజు మార్నింగ్ మా ఇంట్లో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూడడం జరిగింది. అంటే పర్లే ఈ సమ్మర్లో చెమటలు వస్తుంటే ఏం చేయలేము, పర్లే అలవాటు అయిపోయింది. అంటే ఈ ఒక వెబ్ సిరీస్కి ఇంకా సినిమాకి మధ్యలో కోవిడ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకా సినిమా థియేటర్లకు ఎవరు వెళ్ళరు, అందరూ ఇంట్లో కూర్చొని సినిమాలు చూస్తారు, లేకపోతే ఇంకా సినిమా థియేటర్కి ఎవరు ఇంట్లోనే కూర్చుంటారు, లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చుంటారు, బయటికి వెళ్ళరు అని చాలా వెరీ జరిగినాయి. బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది అని ఇలాంటి ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది సినిమా అనే దానికి ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అయినా, అది ఒక సినిమా అయినా, థియేటర్లికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్గా ఎప్పుడు కోఎగ్జిస్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అండ్ మీరు చూస్తుంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నేషనల్ వైడ్గా ఎంతో ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంటుంది. అండ్ ఈ వెబ్ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా ఇలాంటి షోస్తో మనం ఎంతో పైకి వెళ్ళి ఇండియా మొత్తం చూసి ఒక వండర్ఫుల్ వెబ్ సిరీస్ కంటెంట్ తెలుగు నుంచి వస్తుందని అనేలాగా ఈ సిరీస్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో డౌటే లేదు. అండ్ చాలా సిరీస్ ఏంటంటే కొంచెం ఇలాంటి ఎస్పెషలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా మన ఇంట్లో కూర్చుంటాం, సోఫా మీద ఫోన్లు ఉంటాయి, చాలా ఈజీగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. బట్ అవేమీ లేకుండా అసలు రిమోట్ కంట్రోల్తో ఒక చిన్నది అనిపిస్తుంది నాకు. ఒక ఎపిసోడ్ చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఎంతసేపు ఉందని చెక్ చేస్తాం కింద, అది చెక్ చేయలేదు అంటే అది చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయినట్టు. ఈ షో చూస్తున్నప్పుడు నేను అప్పుడే అయిపోయింది అనిపించింది. అండ్ లాస్ట్ ఆ క్లిఫ్ హ్యాంగర్ ఏదైతే ఉందో, అరే ఒకటే ఎపిసోడ్ పంపించారు కదా అని చెక్ చేసుకున్నాను వెనక్కి. నేను ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచింగ్ ద ఎంటైర్ సీజన్ ఆఫ్ పరువు. అండ్ ముఖ్యంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు
క్వాలిటీ వైజ్ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా బాగుండడానికి. అండ్ మన ఎడిట్, నాకు షో చూస్తున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఎడిట్ చాలా అద్భుతంగా ఉందని అనిపించింది. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ బిప్లవ్ ఫర్ దాట్. అండ్ ఈ సినిమాకి చేసిన సినిమాటోగ్రఫీ చేసిన సిరీస్, సారీ మర్చిపోతున్నాను, ఈ సిరీస్కి సినిమాటోగ్రఫీ చేసిన ఆయన అండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన భరద్వాజ్ గారు, అందరికీ బిగ్ కంగ్రాట్స్. అండ్ యూనో చాలా ఆ సినిమా షో థీమ్కి ప్రకారంగా నిజంగా మన చుట్టుపక్కల జరిగే సన్నివేశాలు ఉన్నట్టు చాలా చాలా నిజాయితీగా చాలా ఆనెస్ట్ స్టోరీ టెల్లింగ్తో పాటు ఈ సిరీస్ని తీశారు. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ స్పెషలీ ఈ షోకి చేసిన డైరెక్టర్ అండ్ రైటర్ డ్యో రాజశేఖర్ అండ్ సిద్ధార్థ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ బోత్ ఆఫ్ యూ. అంటే రియలీ వాళ్ళిద్దరూ అంటే నేను చూసింది 30 minutes అయినా నాకున్న ఏదో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్లో అర్థమవుతుంది. దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఐ విష్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఐ హోప్ యూ గైస్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఫ్యూచర్. అండ్ ఈ షోకి షోనర్గా చేస్తున్న పవన్ సాధినేని, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అనేక సుష్మిత అక్క నాకు చాలాసార్లు పవన్ని కల్పించింది. అండ్ యూనో సేనాపతి అని ఒక షో చేశారు. అండ్ హీస్ డన్ అనదర్ మూవీ కాల్ ప్రేమేష్ కాదల్. హీఈస్ అ ఫినామినల్ డైరెక్టర్. అండ్ ఐ హోప్ యూనో తన సూపర్విజన్లో ఈ షోని బాగా డైరెక్ట్ చేయగలిగాడు అనుకుంటున్నాను. అండ్ కంగ్రాట్స్ టు పవన్ ఆల్సో ఆన్ పుల్లింగ్ ఆఫ్ సచ్ అ షో విత్ సచ్ ఇంటెన్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్. అండ్ యూనో డెఫినెట్గా ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎంత బాగున్నా కూడా, రైటింగ్లో ఎంత బాగున్నా కూడా, అది ఫ్రేమింగ్ ముందు తీసుకొచ్చేది ఒక యాక్టర్. ఇందాక చూస్తుంటే ఐ వాజ్ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్స్ ఈ షోలో చేసిన వాళ్ళందరికీ ఎక్కడ కొత్త యాక్టర్స్ అని ఎవరు అనిపించలేదు. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ న్యూ యాక్టర్స్, బట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాచులేషన్స్, డన్ అ ఫెంటాబులస్ జాబ్. అండ్ నరేష్ అగస్త్య, నేను తను చేసిన సినిమాలు మత్తు వదల్లా సినిమా ఒకటి, వన్ మోర్ సిరీస్ సేనాపతి అనే సిరీస్ చూశాను. హీఈస్ అ రియలీ వర్సటైల్ యాక్టర్. అండ్ I hope to see you in a lot of other films. Agastya, all the best. And to Nivetha, I've seen a lot of your content, followed a lot of your filmography. Really like the content you choose, and I wish you all the best for Paruvu. ఇంకోటి ఫస్ట్ మా నాన్నగారు ఎప్పుడో మధ్యలో వచ్చినప్పుడు చెప్పారు, నేను విలన్గా సినిమా చేస్తానన్నారు. నిన్ను విలన్గా ఎవరు తీసుకున్నారని. అంటే చూడడానికి మామూలుగా అటు సైడ్ ఉన్నట్టు ఉంటారు మంచిగా, బట్ ఈ పోస్టర్ చూడగానే నాకు భయం వేసింది, ఈయనతో నేను ఇంట్లో ఉండేదని డౌట్ వచ్చింది నాకు. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, ఆయన కూడా ఆయన ఎక్కువ సినిమాలు తీసుకుని చేయరు, బట్ ఇది చేస్తున్నప్పుడు షూటింగ్ నుంచి వచ్చిన ప్రతిసారి షూటింగ్లో జరిగే సన్నివేశాల గురించి నాకు చెప్పడం, చాలా ఎక్సైట్ అవ్వడం, ఇట్ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ మీ ఆయన అట్లా చూడడం. అండ్ ఆయనకు కూడా ఈ షో చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కి, Z5 ప్లాట్ఫామ్లో వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరున థ్యాంక్స్. అండ్ ఐ విష్ యూ గైస్ ఆల్ ది బెస్ట్. ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ రావడానికి కారణం మా అక్క సుష్మిత గారు. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అక్కని చూస్తూ పెరిగాను, బట్ ఫస్ట్ ఆమె ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా డిజైనర్గా పనిచేసినా కూడా మా ఇంట్లో ఉండే ఒక 8-10 మంది హీరోస్కి అక్క ఈజీగా వచ్చి మీకు సినిమా చేస్తాను, కథ ఇదు అంటే మేము అందరం ఒక 2 నెలలు అటు ఇటు పుష్ చేసి అక్కకి సినిమా చేయొచ్చు, చాలా ఈజీ. బట్ అక్క ఎప్పుడు ఆ ప్రివిలేజ్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోలేదు. తనకంటూ తను కష్టపడాలి, నాకంటూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ని బిల్డ్ చేసుకుని రేపొద్దున మీ దగ్గరకు వస్తాను ఇప్పుడు మాకు చెప్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సిస్టర్ Haneka as a brother, and as an actor I'm very happy with the great content that she's bringing to the industry. And malli మీ అందరికీ పేరున అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ రేపొద్దున ఈరోజు రాత్రి 12 నుంచి Z5లో ఈ పరువు అనే షో స్ట్రీమ్ అవబోతుంది. అండ్ మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ షో చూసి అందరూ ఆదరించాలి, ఈ షోని పెద్ద సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వరుణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు టైం తీసుకొని వచ్చి గ్రేస్ చేసినందుకు ఈవెంట్ని వన్స్ అగైన్
కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. బాగా అనిపించింది మీ ఇద్దరు మూమెంట్, బాగా అనిపించింది. అక్క అని మీరు చెప్పగానే సుష్మిత గారు ముందుకు రావడం, అంటే నిన్న ఒక మూమెంట్ మాకు ఉండింది, అది అలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. మోడీ గారు అలా చిరంజీవి గారు పవర్ స్టార్ గారిది, అండ్ తర్వాత ఈ మూమెంట్ అనమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ పరువు టీం అందరికీ కూడా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. డైరెక్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకో అయిపోయింది, కంగ్రాచులేషన్స్ అంతే. సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి, ఇంకా మొదలైంది ఆ సక్సెస్ చెప్పాలి. వాళ్ళ మిడ్ నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట ప్రీమియర్స్. డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అయితే ఫ్రీగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీరు. అలాగే పరువు కోసం స్పెషల్గా ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నారన్నమాట మీకు. ZEE500 అనేది కూపన్ ఉంటుంది, దాన్ని కనుక మీరు అప్లై చేస్తే 100 రూపీస్ ఆఫ్ కూడా వస్తుందన్నమాట. పరువు కోసం బంపర్ ఆఫర్, దాన్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, లైక్ అందరికీ, ZEE5 టీమ్కి అండ్ గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్కి అండ్ ద కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వరుణ్ గారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ, మీరు టైం ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. సుష్మిత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలానే అమేజింగ్ కంటెంట్తో మీరు ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అమేజింగ్గా ఎప్పుడు మాకు ఇలానే కనిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. అండ్ అలాగే ZEE5 తెలుగులో మీకు డెఫినెట్గా పరువు వస్తుంది, వాటి నుంచి మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైం బహిష్కరణ వస్తుందన్నమాట, అంజలి గారు దాంట్లో లీడ్ చేయబోతున్నారు అండ్ అనన్య నాగిళ్లతో. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకటి వికట కవి అని నరేష్ అగస్త్య హీరోగా మళ్ళీ మనల్ని పలకరించబోతున్నారు వికట కవిలో ZEE5లో. అండ్ మిషన్ తాషిఫ్ అనేది ప్రవీణ్ సత్తారు గారి తషాఫీ, ఓకే మిషన్ తషాఫీ అనేది ఇందాకే అడిగా, తషాఫీ అంటే తెలుగు అన్నారు, ఏ లాంగ్వేజ్ అని అడిగా నేను, అలా ఉంటుంది నా నాలెడ్జ్. సో మిషన్ తషాఫీ, సో మనందరినీ పలకరించడానికి ప్రవీణ్ సత్తారు గారి డైరెక్షన్లో మనల్ని పలకరించడానికి మన ముందుకు వస్తుందన్నమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, గుడ్ లక్. మళ్ళీ చెప్తే లూప్లో చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారు. దిస్ ఇస్ గీతా. మీడియా వారందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరికీ నచ్చింది కాబట్టి అండ్ హ్యాపీగా బెంచ్ వాచ్ చేయండి మీరు దీని తర్వాత ఇవాళ మిడ్ నైట్ నుంచి. సో ఎస్ యా ఓకే, వీ హ్యావ్ ఏ Q&A సెషన్. యాక్చువల్లీ ప్రీ రిలీజ్లో Q&A సెషన్స్ ఉండవు కాబట్టి నేను ఫిక్స్ అయిపోయినా దానికి. ఒకసారి చేసి తీసుకున్నాడమ్మా. ఫర్ Q&A సెషన్ ఐ రిక్వెస్ట్ నరేష్ గారు అండ్ సుష్మిత గారు. సో యాక్చువల్లీ వన్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ మీడియా అండి, ఏం లేదు, సుష్మిత గారు వెళ్ళాలి, ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంది, అందుకని ఫస్ట్ మీరు ఎవరైతే అడుగుతారో క్వశ్చన్స్, సుష్మిత గారు క్వశ్చన్స్ అన్ని వారిని అడిగేస్తే ఆవిడ ఆన్సర్ చేసి వెళ్తారు. యా, అండ్ మిగిలిన టీం దాని తర్వాత. యా, నివేత అండ్ సుష్మిత గారు ప్లీజ్ టేక్ అ మిడిల్ సీట్స్. ఇంకొక చైర్ ఇద్దరు డైరెక్టర్స్కి ఉన్నది కదా, ఓకే కూల్. అండ్ తన కోసం వన్ మోర్ చైర్. అండ్ వన్స్ అగైన్ వరుణ్ తేజ్ గారికి అండ్ BVS రవి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఓకే అండి, సుష్మిత గారిని. హాయ్ మేడం, నేను వెంకట్, 10TV. నన్ను క్షమించండి, కొంచెం త్వరగా బయలుదేరాల్సి వస్తుంది. నాన్నగారితో ఒక ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్, అదేంటో కూడా మీకు త్వరలో చెప్తాను. మేము కూడా అడగబోయేది అదే. ఇప్పుడు పరువు తీశారు కదా, త్వరలో నాన్నగారితో సినిమా చేయబోతున్నారు. ఆ సినిమా ఏ డైరెక్టర్తో ఎప్పుడు రాబోతుంది ఏంటి అసలుకి దాని గురించి మీటింగ్ అండి. నన్ను త్వరగా పంపించేస్తే త్వరగా అది డిసైడ్ చేసి మీ ముందుకు మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. అవునా? సో ఈ పరువు మొత్తం ఎన్ని ఎపిసోడ్లు ఉండబోతుంది, మీకు బాగా కనెక్ట్ అయినటువంటి పాయింట్ ఏంటి అండి? నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ ఏంటండి, ఇది పరువు హత్యల మీద అని మీకు చూస్తే అర్థమై ఉంటుంది. బట్ అంత టిపికల్గా జస్ట్ పరువు, కాస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీ సిస్టమ్స్, దీనివల్ల జరిగిన హత్య, దానివల్ల జరిగిన బాధ్యతలు, వాళ్ళకేం ఇలా టిపికల్గా వెళ్ళదండి సిరీస్. ఇట్స్ వెరీ యునీక్, అన్యూజువల్, టిపికల్ స్టీరియోటైప్స్ బ్రేక్ చేసి, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు కావాల్సిన కంటెంట్, మనకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ని మనకి ఎంత హార్ట్కి ఎంత క్లోజ్గా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నారో, దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ. మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఇది ఇంతే ఇదే తెలుస్తుంది అనుకుంటాము, ఆడియన్స్కి అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న సర్ప్రైజెస్ తోటి కంప్లీట్లీ ప్యాటర్న్ బ్రేక్ చేశారు మా డైరెక్టర్స్ ఇద్దరు. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ. నిన్న పవన్ గారు డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణం చేయటం, అందరు కూడా చాలా హ్యాపీ పోయారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల మెగా ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా. కాకపోతే చిన్న టెన్షన్ కూడా ఉంది, ఆయన సినిమాలు ఎక్కడైనా బ్రేక్ ఇస్తారా ఏంటి అనేది, దానిపైన ఒక క్లారిటీ ఇస్తారా? అంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ మీద నన్ను క్లారిటీ అడిగారు ఏంటండి.
మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ అంటే కంటిన్యూషన్ క్వశ్చనే, సొసైటీలో చాలా జరుగుతుంటాయి ఈ లేచిపోవడాలు, హత్యలు చేయడాలు అనేది. మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ ఏంది? ఒక ఇన్సిడెంట్ అంటూ కాదండి, బట్ మై హార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఫార్ ఎంపవరింగ్ పీపుల్. నేను ఎంపవరింగ్ విమెన్ అని టిపికల్గా చెప్పను. ప్రతి ఒక్కరిని మనం ఎంపవర్ చేయాలండి. ఆ ఎంపవర్మెంట్ మనం ఇదర్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్, సోషల్ సపోర్ట్, పొలిటికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, ఇవన్నీ కానీ కరెక్ట్గా ఉంటే ప్రతి మనిషి ఎంపవర్ అవ్వాలండి. ప్రతి మనిషికి వాళ్ళ ఇండివిజువాలిటీ చూపించే గట్స్ ఉండాలి సొసైటీలో. దానివల్ల మన సొసైటీ ఎంత బాగా పెరుగుతుంది, ఎంత బాగా ఎన్రిచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. ఎన్ని ఎపిసోడ్లు ఉంటాయని చెప్పలేదు వీడు అడిగిన క్వశ్చన్కి. 8 ఎపిసోడ్లు అండి. థ్యాంక్ యూ. డైరెక్టర్ ఒకసారి, రైటర్. ఇప్పుడు బూతులు రాసింది మీరేనా సిరీస్లో? ఇదండి ఇందులో బూతులు ఉన్నాయి కదా, మీరేనా రాసింది? నేనే రాశానండి. ఎందుకని? ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో ఒక కాస్ట్ పరంగా, ఒక క్లాస్ పరంగా డిఫరెన్స్ చూపించాలి అంటే ఆ బూత్ అక్కడ పడాలి. అలా అని నాన్ కాంటెక్చువల్గా ఊరికే రాసేసింది ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్ టు దాట్ మూమెంట్, ఆ కాంటెక్స్ట్ పడాలి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు జనరల్గా వెబ్ సిరీస్ అంటేనే బూతులు అనేది బయట జనాల్లో ఉన్నది. అవును, కరెక్ట్. మీలాంటి మంచి ఇట్లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ బూతులు రాసి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఈ కథ పరంగా ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్గా ఆ కాంటెక్స్ట్లో అది వర్కౌట్ అవుతుంది. కరెక్టే. ఒక రైటర్గా అదే ప్లేస్లో ఇంకో మంచి వాట వాడి కూడా చెప్పొచ్చు కదా. అవ్వదండి, ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ అవమానించేటప్పుడు బూత్ అనేది వస్తుంది. లేదు అనుకుంటే ఇంకో దానికి రిప్లేస్మెంట్ వర్డ్ దానికి ఉన్న ఎఫెక్ట్ పోతుంది. ఇప్పుడు మీరు పైలట్లో చూసినట్టు ఈ ఒక మన సునీల్ క్యారెక్టర్ అంటే చందు క్యారెక్టర్, సుధీర్ క్యారెక్టర్ అంటే నరేష్ అగస్త్య క్యారెక్టర్ని ఆ బూత్ అన్నాడు కాబట్టి అతనికి ఒక రియాక్షన్ వచ్చింది. అదే నువ్వు వెళ్ళిపోయి కార్లో కూర్చోరా నీకు ఎందుకో అంటే దానికి ఉన్న ఎఫెక్ట్ రాదు. సో అట్లాగే వీ హ్యావ్ యూస్డ్ దీస్ థింగ్స్ ఒక ఎఫెక్ట్ కోసం. ఎక్కడైతే పర్టికులర్గా మనం ఆ డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాం, లేదంటే ఒక కాస్ట్ ఇంకో కాస్ట్ని ఒక మాట అంటుంది అంటే ఇట్లాంటిది ఉంది, దాని మీద దాన్ని వాడాం. తెలంగాణ అబ్బాయి, ఆంధ్ర అమ్మాయి ఇందులో. ఎస్. ఇప్పుడు అప్పర్ క్యాస్ట్ ఏంటి, లోయర్ క్యాస్ట్ ఏంటి? అది మీరు చూడాలి నెక్స్ట్, దానికోసం మీద చూడాలి. సుస్మిత గారు, ఈ షో రన్నర్ పవన్ సాధినేని గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్లో మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పారు మీ నాన్నగారితో చేయడానికి. అది ఎంతవరకు వచ్చిందండి? నాన్నగారికి స్టోరీ చెప్పారండి. అంటే నాన్నగారితో చేయడానికి మీకు చెప్పారని చెప్పారు స్టోరీ. మాకు పవన్ సాధినేనికి చాలా లాంగ్ అసోసియేషన్ అండి. సేనాపతిగా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ మా ఇద్దరి మధ్యలో వీ డిస్కస్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్, మెనీ స్టోరీస్. అది స్క్రీన్ మీదకి రావాలంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ప్రాసెస్. సో అలా క్రియేటివ్ డిస్కషన్స్ మాకు పవన్ సాధినేనికి మధ్యలో చాలా జరుగుతాయి. బికాజ్ క్రియేటివ్లీ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వెరీ ఇంక్లైన్డ్ టువర్డ్స్ సిమిలర్ నరేటివ్. సో అవి వెళ్తూ ఉంటాయండి జరిగేవి డిస్కషన్స్. అండ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ అసోసియేట్ ఫర్ అస్ అండ్ అ బిగ్ సపోర్ట్ ఫర్ గోల్డ్ బాక్స్. అంటే ఆయన చెప్పిన స్టోరీ నాన్నగారికి నచ్చిందా లేదా అండి? అది ఏమన్నా నెక్స్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉందని? ఇవాళకి పవన్ సాధినేని గారు చేసిన బిగ్ సపోర్ట్ ఫర్ పరువు, దాని గురించి ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ అండి. హీఈస్ అమేజింగ్. He's, I think even Sid and Raj will also agree that he's been a great support. Creatively and technical brilliance toti, he's given us a superb show. Okay, and Vishal. Niveda garu. మీ వీడియో చాలా వైరల్ అయింది. అంటే అలా ఒక ఆ వీడియోతో అలా ప్రచారం చేసుకోవడం కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారా మీరు? అంటే అదొక ప్రాంక్ కదా? అవును, అది ప్రాంక్ చేసినప్పుడు నాకు బ్యాక్లాష్ అని కాదు, బట్ ఎంత లైక్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ టు డూ దట్ పిఆర్ కదా, అండ్ ఇట్ వర్కౌట్ అయింది. అదే మనకి కావాలి అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా అది వర్కౌట్ అయింది. సో ఐ వాజ్ అ లిటిల్ కన్సర్న్ వెన్ మై ఫ్యామిలీ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ మీ, బట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ బికాజ్ ఎవరికి చెప్పలేదు. ఐ డోంట్ నో ద వీడియో విల్ బికమ్ దిస్ వైరల్. అంటే ప్రాంక్స్ చేయడం కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారా మీరు? మీ దృష్టిలో ప్రాంక్ చేయడం ఏంటి? That's what I'm saying, Andy. I didn't know it will reach, it will become that viral. For only reach. That's the, yeah. Okay.